ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹਿ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਹੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਪੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਸੋ ਕੋਠਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਖ ਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਣ ਹਰ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲ, ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ਭੈ ਸੁਖ ਸੈਲ। ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲੱਥਾ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਾਕਾਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੰਦ ਹੈ ਮਸਕਾਰਾਂ, ਕਲਮ ਕਰਉ ਬਨ ਰਾਏ। ਬਸ ਦਾ ਕਾਗਦ ਜਾ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਨ ਨ ਜਾਏ। ਕਾਗਦ ਦੀਪ ਸਵੈ ਕਰ ਕੈ, ਹਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਕੀ ਮਸ ਕੈ। ਹਾਂ ਕਾਟ ਬਨਾਸਪਤੀ ਸਗਰੀ, ਲਿਖਬੇ ਹੂੰ ਕੇ ਲਖਨ ਕਾਜ ਬਨੈ। ਹਾਂ ਸਾਰ ਸੁਤੀ ਬਖਤਾ ਕਰ ਕੈ, जुग कोट गणेश कह हाथ रखै। हाँ काल कृपान बिना बिनती, ना तुमको प्रभु पूर्ण कर जय। हाँ मूक ऊच रह शास्त्र खट, पिंग गिर न चढ़ जाए। अंध लख बदर सुनाय, जाओ काल कृपा कराए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, वर्ण सकै महिमा जो तिहारी।
हम ना सक्त कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। चवर तखत छत्र दे मालिक, शब्दा अवतार, दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत, गुरता गद्दी उपर जुगो जुग विराजमान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी विखे जुड़ बैठी गुरु की साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जी, करो रसना पवित्र बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दे हजूर संध्या दे सजी सुंदर दीवान विच जो आप महाराज सच्चे पातशाह दी पावन पितर गोद विच सज के तुर की बाणी दा शब्द कीर्तन सरवण कर रहे सो। सरवण करा रहे सन गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी मोगे वाले ते उन्हां दे साथी। महाराज सच्चे पातशाह जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु की संगत विच साज बैठण दा सुभाग प्राप्त होया। हुण जो पावन शब्द आप सरवण कर चुके हो जपजी साहिब की पौड़ी, आपां ओहदी विचार करांगे। आप अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करके सरवण करो। श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे पावन पितर मखार बिंद तो उचारण की हुई गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुੱਢ दे विच जो प्रथम बाणी है जपजी साहिब जी की कथा इस अस्थान ते चल रही है। हुण अज 17वीं पौड़ी की विचार की जानी है। ये तो पहला 4 पौड़ियां सरवण दियां ते 4 पौड़ियां मनण दियां इहदी विचार आ चुकी है। उस तो बाद पंच परवान पंच प्रधान उस पौड़ी दे विच निध्यासन की विचार आपां कर चुके हैं। ते ये जड़ियां 3 पौड़ियां आउणियां ने असंख वालियां, इन्हां दे विच 3 तरह की विचार आउणी है, सातकी, राजसी ते तामसी। क्योंकि सिद्धा ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज को सवाल किया कि आप कथन करो कि सृष्टि कितने प्रकार की। हजूर ने कहा कि सृष्टि 3 तरह की है, सातकी, राजसी ते तामसी। वैसे कुछ विचारवान इनू होर भी हिस्सों में वंडते ने, जिवें दैवी संपदा ते आसरी संपदा होण कारण कहिंदे ये 2 प्रकार की होर भी है। पहला इस पौड़ी दे विच सतगुरु जी सात की सृष्टि का वर्णन करनगे। उस तो अगे विचार आवेगी। आप अपनी मन बाणी करके सरवण करो जी। असंख जप असंख पाओ। असंख अणगिणत, इसका अर्थ जो है दमदमी टकसाल वो असंख का अणगिणत करती है। असंख भी गिनती विच आ जाता है, इस करके कहते भी जाप जो परमेश्वर की सृष्टि विच असंख भी कई प्रकार के जाप जिहड़े ने वो अणगिणत प्रकार के असंख जाप। ते अगों इन्हां दी गांह जो लंबी विचार है, असंख्य कहते अणगिणती जपण वाले ने, अणगिणती जपण दीआं विधियां ने, अज अगिणत ही जपण दा
ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਤੇ ਅਸੰਖ ਹੀ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਸੰਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਅਣਕਿਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਪ ਨੇ, ਅਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਪਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਅਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਣਿਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਅਗਣਿਤ। ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਅਗਿਣਤ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਅਗਿਣਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਗਣਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਿਣਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਤੇ ਅਗਣਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਖ ਜਾਪ ਜੋ ਹੈ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤਪਸਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਪਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਪ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਪ ਉਹ ਵਾਚਕ ਜਾਪ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਚਕ ਜਾਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ ਉਪਾਸ। ਇੰਨੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੁੱਲ ਹਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਖਰ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਪ ਹੈ ਮਾਨਸ। ਉਹ ਜਪ ਨਾ ਬੁੱਲ ਹਿੱਲਣ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁੱਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਲਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਿਣਤ ਹੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਗਿਣਤ ਹੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਾਪ ਤਾਉ, ਅਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਤਾਪ ਹੈ। ਤਾਉ ਅਸੰਖ ਹੀ ਤਾਪ ਦੇ ਤਾਪਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਖ ਅਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਪ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਅਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਪ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਤਪ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਪ। ਕਈ ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਪਾਲੀ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ,
ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ, ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਢੰਗ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਤਪ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤਪ, ਸਿਆਲ ਦਾ ਤਪ। ਸਿਆਲ ਦਾ ਤਪ ਜੋ ਹੈ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਤਰ ਸੌ ਘੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਭਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢਨਾਉਣਾ, ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਪ ਜਲ ਧਾਰਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਟਪਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇਹ ਢੰਗ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਲ ਧਾਰਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤਪ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤਪ ਉਹ ਹੈ ਪੰਚਾਗਨ ਤਪ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਠ ਤੇ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਚਾਰ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਹਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਹਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਚਾਗਨ। ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਪ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਪ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤਪਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਹੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਘੋਲ ਢਮੱਕਰ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਰੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਸਰਵਰ ਦਾ, ਐਸੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਿਰਫ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲਸੀਆਂ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦਾ ਨਾਮ, ਦੇਵੀ ਪਾਸ਼ਕ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਦੇਵੀ, ਪਰ
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਈ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਰ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਦ ਭੁਆਨੀ, ਮੁਕਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛਪਾਨੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਪੂਰਬਾਰਧ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹਨ, ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਲਾਇਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਬੜੇ ਯਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੋੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਘਰ ਘਰ ਹੋਏ ਬਹਿ ਹੈ ਰਾਮਾ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋ ਕਾਮਾ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ, ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਦਾ ਪਾਠ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤੀ ਵੇਦ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਢੰਗ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋਗ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਜੋਗ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤੰਜਲ ਮੁਨੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤੰਜਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਜੋਗ, ਜੋਗ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਜੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਜੋਗ ਨਾਮ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਜੁੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਤੰਜਲ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਤੰਜਲ ਮੁਨੀ ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਯੋਗਾਚਿਤ ਬਿਰਤੀ ਨਿਰੋਧਾ,
ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਲੈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਗ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹਠ ਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਠ ਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੋਗੀ ਹਠ ਯੋਗ ਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਠ ਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਠ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਾੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਾੜੀ ਤੇ ਠਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਨਾੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨਾੜੀਆਂ ਇੜਾ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਅਗਨੀ ਦੀ ਨਾੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਨਾਸਕਾ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾ ਕੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੱਜੀ ਨਾਸਕਾ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੰਡਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ, ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਵੈ ਮੂੜਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਚੋ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕਾਉਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਨ ਟਿਕਾ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ। ਭਰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਠ ਯੋਗ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਹਿਜ ਯੋਗ, ਭਗਤ ਯੋਗ, ਸਹਿਜ ਯੋਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਯੋਗ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜੋ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਠ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਯੋਗ ਕਾ ਜੈਤਵਾਰ ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਪਾਇਆ। ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਇਹ ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਨੇ ਯੋਗ ਦੇ। ਮੰਤਰ ਯੋਗ, ਮੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਠ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਉਣੇ, ਹਠ ਯੋਗ ਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਭਗਤ ਯੋਗ, ਗਿਆਨ ਯੋਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਯੋਗ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਅਸੰਖ ਯੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਣਗਿਣ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਣਗਿਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਣਗਿਣ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਯੋਗੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੰਖ ਯੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਐਸੇ ਅਗਿਣਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ
ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਐਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਸੇ ਕਿੰਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਅਸੰਖ ਅਣਗਿਣਤੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਸਤ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਸਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਦਾਤਾਰ ਦਾਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੰਖੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੰਖੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਦਾਤਾ, ਦਾਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਦਾਤਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਦਾਤਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੱਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕਉ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਜਸ ਦੇਵੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਭੇਵੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਭੰਡਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਅਮੁੱਕ ਹੈ। ਦੱਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕਉ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਦਾਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਹੈ ਜੰਤੂ ਅਪਾਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਗਿਣਤ ਭਰੇ, ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਨਾ ਜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਚਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਦੇਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਮੈਂ ਨਿਤ ਸਤਾਰਿਆ, ਨਖੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈ ਮੂਲ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਤਿਨ ਸਭ ਕਿਸ ਸਾਰਿਆ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਆ। ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾਈ ਮੁਦਰਕਾ,
उस वक्त ਉਹਨੂੰ बड़े सत्कार नाल अंदर लै गए ते कहंदे बादशाह सलामत दुआ करन गए आ। कहंदे काहदे वास्ते दुआ करन गए आ? कहंदे भी दुआ करनी कोई माड़ी गल थोड़ो है, खुदा कोलों मंगदे आ फिर सानू दिंदे आ। वो खुदा कोलों लैके सानू दातां वंडदे आ। वो जिमींदार कहन लगा ये तो आप मंगता है तो इन्हें मैनू की देना है? जे दादे को ये मंग रहा तो मैं क्यों ना दादे को सीधा मंगा? वो चुप करके घर आ गया। ऐसे विश्वासी हैं जिहड़े परमेश्वर के उपर भरोसा रखने वाले कि सारियां दा दाता एक वो है, वो बंदे को हाथ नहीं अड़ते। इस करके अगे की कहते हैं जी, असंख सूर मोह भख सार। असंख सूर मोह बक्सार, अगिणत ऐसे सूरबीर योधे ने जंग दे विच मूंह ते सार लोहा पाप शस्त्र भख सहारदे ने। इस तरह ये रासी सृष्टि वाले हैं, रासी विचारधारा वाले जिहड़े सूरमे ਜਿਹੜੇ ਯੋਧ ਤੇ जंग करते हैं। एक नाल जंग करना, हजारां नाल जंग करना, अणगिणत नाल जंग करना, वो ऐसे ते फिर पिठ नहीं ते फुफे मोड़ते रणभूमि दे विच। अगिणत ने, असंख ने, सामने मथे होके बगैर ढाल दे वो दुश्मन दे वार सहिंदे। किन्हां ने सहे वार? चमकौर की गढ़ी दे विच 1761 विक्रमी नूं 8 पोत दा दिन सी जिदन कलगीधर पातशाह दे नाल रहण वाले उन्हां दे 2 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी अते नाल सन गुरु पातशाह दे 43 सिंह। 43 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸਿੰਘ ਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਪੁਖੜਿਆਂ ਤੇ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਣਤ ਨੇ ਐਸੇ ਯੋਧੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, देह शिवा पर मोहे यह शुभ कर्मन ते कब ना डरो, ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय करे अपनी जीत करो और सिखो अपने ही मन का यह लाल चाहो गुण का उचरो। जब आप की औद निदान बने आत ही रण में तब जूझ मरो। वो ऐसे सूरमे ने, वो ऐसे योधे हैं जेड़े पिछे नहीं हटते। उन्हां ते गुरु महाराज सच्चे पातशाह की कृपा है। वो योधे हैं जेड़े बाहरमुखी योधे सामने होके मथे होके लड़ाई करते हैं। एक वो योधे ने जेड़े अंतरमुखी, जेड़े दुश्मन ने उन्हां नाल लड़ाइयां करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह हंकार अशुभ गुणा दे नाल जूझते रहंदे ने। बाहरमुखी अंतरमुखी योधे कहंदे असंख अणगिनत हैं जिन्हां दी गिनती नहीं की जा सकती। असंख मोन लिव लाए तार, ते अणगिनत प्रकार दा मौन मन्निया गया। अणगिनत प्रकार दे मौनी मौन करने वाले ने, अणगिनत प्रकार के ढंग तरीके ने, अणगिनत प्रकार दा उन्हां दा फल है। लिव लाए तार, जो लिव नूं लगा के आप धरते ने ते होरनां नूं धारदे हन। अणगिनत प्रकार दे मौन धारदे ने। कई मौन मन्निया एक गुंग मौन, जेड़ा बचपन तो होवे जां जेड़ा जन्मन समय होवे
ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੂੰਗ ਮੌਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ਟ ਮੌਨ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਮੌਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਜੜ ਮੌਨ, ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਮੌਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਟ ਮੌਨ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਨੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਈ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਮ ਵੀ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। हे ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਐਸੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਤੂੰ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦਾਸ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਚ ਲਵਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਛਾਪੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾਸ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ